ሰላም ጤና ይስጥልን የሐሳብ ዊክሊ ቤተሰቦቻችን በዛሬው ይዘንላችሁ የመጣነው በሳምንቱ ከነበሩት አበይት ጉዳዮች የመራረጥነው ነው። ሶስቱን ለናንተ እናቀርባለን። የመጀመሪያው 80 የውጣ ውረድ ዓመታት የተባበሩት መንግስታት ጉዞን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፈረንሳይ ማርሽ ቀያሪ የሆነችበት በአፍሪካ አዲሷ ጉዞዋን እንቃኛለን። የመጨረሻና ሶስተኛው የሚሆነው ዓለም በጥብቅ ሲከታተለው የነበረው የዶናልድ ጄ ትራምፕ እንዲሁም የሺ ጂንፒንግ ፖለቲካዊ ድርድርን በሰፊው የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። 80 ዓመት የውጣ ውረድ ዓመታት። የተባበሩት መንግስታት ከ80 ዓመታት በፊት በሀገራት ተወካዮች የዓለምን መመሪያ ቻርተር ተወያይቶ አጸደቀ። ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን እናልፋለን። የተባበሩት መንግስታት የ80 ዓመት ጉዞውን ከኢትዮጵያ ጋር እያከበረ ይገኛል። It is a pleasure to welcome you to Addis Ababa as we mark the 80th anniversary of the United Nations. This occasion invites reflection on how multilateral institutions must adapt to the realities of a changing world. ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን ውድቀት ተመልክታለች። ሊግ ኦፍ ኔሽን ለሁሉም እኩል መሆን ተስኖታል። በዚህም የተነሳ ሙሉ በሙሉ ሊከስምም ችሏል። ኢትዮጵያ ከዚህ ተምራለች። We experienced firsthand the failure of the League of Nations when collective security proved ineffective. Yet that experience did not turn us away from engagement. Instead, it taught us to be realistic about institutions without becoming cynical about cooperation. ኢትዮጵያ በሀገሮች መካከል ያለው አለመተማመን ጫና ውስጥ መውደቁን ግልጽ አድርጋለች። ግጭቶች እጅግ ውስብስብ እየሆኑ መጥተዋል። በቁርጠኝነት እንዲሁም በተግባራዊነት መከላከል የግድ ይላል ብላ መልእክት አስተላልፋለች። Trust between nations is under pressure. Conflicts are becoming more complex and too often there is a gap between commitments and implementation. የተባበሩት መንግስታት እውነታውን በመገንዘብ የበለጠ ፍትሃዊ በመሆን እድገቱን እንዲቀጥል ጥሪም አቀርባለች። The United Nations must continue to evolve to become more representative, more equitable and more reflective of today's realities. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሪካ ጠንካራ ድምጽ ሊኖራት ይገባል ሲሉም በአጽንኦት ሲወተውቱም እንዲሁም ሲናገሩ ተሰምቷል። Africa in particular should have a strong voice in decisions that affect its future. Broader representation within the international system will strengthen its effectiveness and credibility. ዓለም አቀፍ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ውክልና ተሰሚነት አፍሪካ ያስፈልጋታል ሲሉም ተናግረዋል። ፓን አፍሪካኒስቷ ኢትዮጵያ መሪዋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወንድሜ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ለዓመታት ላሳዩት ቁርጠኝነት ለአፍሪካም ላሳዩት እውነተኛ አጋርነት እናመሰግናለን ሲሉ ተሰምተዋል። My brother Secretary General Antonio Guterres for his years of dedicated service, for his steady commitment and for his genuine engagement with Africa. His leadership has been deeply valued. ከ1945 ጀምሮ በቻርተሩ ምስረታ ኢትዮጵያ አንዷ አጋር ነበረች። ከመጀመሪያዎቹ ከመስራቾቹም ጭምር ነች። ኢትዮጵያ ያላቸውን ክብር አንቶኒዮ ጉቴሬስም በግልጽ ተናግረዋል። Ethiopia is one of the original 51 nations that signed the United Nations Charter in San Francisco in 1945. And today, it remains a crucial champion of multilateralism and international cooperation. ኢትዮጵያ አስደናቂ እድገት ላይ ነች። ከፈጣኖቹ ኢኮኖሚዎች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። Ethiopia represents an old civilization. And when one sees the success of the development in Ethiopia, the fastest growing economy in the world, I have to say that those that have a solid past tend to have a solid future. ኢትዮጵያ በባርነት ያልተገዛች ከአፍሪካ አህጉር ነፃ የሆነች ሀገርም ጭምር መሆኗን አሳስበዋል። Ethiopia was able to preserve its independence when most of the continent was divided by colonial powers.
And again, that was possible thanks to the strength of the civilization that Ethiopia represented. አዲስ አበባ በብርሃን ፍጥነት እየተለወጠች ነው። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ መጥቻለሁ። አሁን አዲስ አበባን ስመለከታት ግን ግራ ተጋብቻለሁ ብለዋል። አዲስ አበባን መለየት ሁላ ተቸግረዋል። አዲስ አበባ የዲፕሎማቲክ ከተማ ነች፣ የአፍሪካ ህብረትም መቀመጫ ነች። ይህንን ሲናገሩ በታላቅ ደስታ ነው። ይህንን ምስክርነት ሰጥተዋል። Now this very city of Addis Ababa that I visit at least once a year and I never recognize it. It is changing with the speed of light. But this city has become one of the most significant global diplomatic centers in Africa. ኢትዮጵያ የሰላም ማስከበር ስራዎች ላይ በሰፊው እየተሳተፈች ነው። ለሰላም ያላትን ቁርጠኝነት በተደጋጋሚም እያረጋገጠች ነው። For decades, Ethiopian women and men have served with distinction as uniformed and civilian personnel in United Nations peace operations, agencies, funds and programs around the globe. Collectively, they have helped protect civilians, build stability, and strengthen peace in some of the most difficult and dangerous places in the world. ዩኤን ለኢትዮጵያ መንግስት ያለው ታላቅ ድጋፍ አረጋግጧል። በለውጡ መደመሙንም አልሸሸገም። United Nations has been and we want to be a committed partner to Ethiopia. And the partner whose team here has as only objective to serve the Ethiopian people and to make sure that we support the strategy of the Ethiopian government. ኢትዮጵያ አፍሪካ በዩኤን ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራትም እየሰራች ነው። With the people of Ethiopia and the people of Africa in their calls for a just representation across the institutions of global governance. And this means reforming the Security Council to reflect today's world and to redress the historical injustice against Africa by making its permanent representation a priority to enhance the Council's legitimacy and effectiveness. Building our future together ብላ ኢትዮጵያ ተነስታለች። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እናልፋለን። ፈረንሳይ ማርሽ ቀያሪ እየሆነች ነው። በአፍሪካ ቀድሞ የፈረንሳይ አመራሮች የተከተሉትን አፍሪካን የማስገበር ዘመናዊ ቅኝ ግዛት የመያዝ አዝማሚያ ማክሮን አሽቀንጥሮ ጥሎታል። ፈረንሳይ ከሳህል ቀጠናዎች ሙሉ በሙሉ ተገፍታለች። አሁን ወጣቱ ተራማጅ ፖለቲከኛ ኢማኑኤል ማክሮን ዘመኑን የሚመጥን አካሄድ ለአፍሪካ ይዘው መጥተዋል። ፈረንሳይ በአፍሪካ ቀንድ በሰፊው እየገባች ትገኛለች። በኢንቨስትመንት በደህንነት ቀጠናዊ ዲፕሎማሲ ላይ እየሰራች ነው። ኢትዮጵያና ኬንያን ምርጥ አጋር አድርጋ ወስዳለች። ኢትዮጵያና ኬንያ በምዕራቡ ሀገራት ተስፋ የተጣለባቸው ናቸው። ሁለቱም ሀገራት ጂዲፒያቸው ከቀን ወደ ቀን እያደገ መጥቷል። ዊሊያም ሩቶ ግንኙነቱን እንዲህ ብለው ጠርተውታል። እኛም እናንተም ሁለታችንም ሰፊ ኃላፊነቶች አሉብን። ከእኛ እንደምትጠብቁም እኛም ከፈረንሳይ እንጠብቃለን ብለዋል። የጋራ ተጠቃሚነት ላይ እናተኩራለን ብለው አሳስበዋል። We understand as African leaders that we too have responsibilities. This relationship is not going to be one-sided. We will be expecting from France as they will be expecting from us. And they will be giving as much as we are giving. That is the win-win, mutually beneficial relationship. ዊሊያም ሩቶ በቀልድ አንድ ነገር ጣል አድርጓል። የደቡብ ህብረት ተስፋ እንዳለው አስገንዝቧል። ደቡብ ወደፊት እየመጣ ነው ሲሉም ተናግረዋል። I am among the people who have been saying I'm neither facing west or east, I'm facing forward. But now you're telling me forward is south. So I will improve. I will now know what to say. የደቡብ ሀገራት አሁን ላይ በብሪክስ ማዕቀፍ ውስጥ እየታቀፉ ነው።
አብዛኞቹ ወደ ብሪክስ ማመልከቻ አስገብተዋል። ይህ ድንቅ የተባለ ህብረትም ጭምር ነው። የደቡብ ሀገራት ሀብታቸው እጅግ ትልቅ የተባለ ነው። አብዛኛው ማህበረሰቡ ወጣት የተባለ ነው። የሰራተኛ አቅም በገፍ ይገኝበታል ተብሎ ይጠበቃል። እድገት ያለው ማርኬትም አለ። ሰፊ የሥራ ፈጠራ እንዲሁም ህዝቡም የሚያድግ ነው። በዚህም የተነሳ የምዕራቡ ኢንቨስተሮች ቋምጠውበታል። ሀገራቱ ውድ የተባሉ ማዕድናት እንዲሁም ነዳጅ ሀብት አላቸው። አሁንም ሰፊ የተባለ የእርሻ መሬቶች ክፍት ሆነው ይታዩባቸዋል። በዚህም የተነሳ የምዕራቡ ኢንቨስተሮች ቋምጠውበታል። ቀይ ባህር፣ የህንድ ውቅያኖስ፣ አትላንቲክ ወሳኝ የተባሉ የባህር መተላለፊያዎች በደቡብ ህብረት ስር ነው የሚገኘው። ሀገራቱ ሰፊ የተባለ የኢንቨስትመንት እድል አላቸው። በሞባይል ባንኪንግ፣ በንግድ፣ በሶላር ኢነርጂ፣ የኃይል ማስተላለፊያዎች፣ የዲጂታል አገልግሎቶች ላይ ሰፊ ያልተነካ ማርኬት እንዳላቸው እየተናገሩ ነው። በዚህም የተነሳ የዓለሚዎች ቀልብ እየተሳበ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ የደቡብ ስብስብ በቀጣይ ተጽዕኗቸው ታላቅ እንደሚሆን እየተነገረ ነው። ብሪክስ፣ አፍሪካን ዩኒየን ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ተጽዕኗቸው እየጨመረ መጥቷል። በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያና ኬንያ ወሳኝ እየተባሉ ነው። ፈረንሳይ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምትሰራው ኢንቨስትመንት አሁን እያስደሰታት ነው። የፈረንሳይ የቀድሞ የቅኝ ግዛቶቿ ግንኙነቱን ከአፍሪካ ቀንድ በኩል ያለውን እያጤኑት ነው። የጸረ ፈረንሳይ ጥላቻ እንቅስቃሴዎች አሁን እየበረዱ ነው። ፈረንሳይ በአዲስ መንፈስ ወደ አፍሪካ መታለች። ኢማኑኤል ማክሮን በአፍሪካ አዲስ ታሪክ እየጻፉ ነው። እንዲሁም በኬንያ ይህንን ሲያደርጉ ታይተዋል። የኬንያ ማራቶን አትሌቶች ጋር በጋራ በናይሮቢ ጎዳና ሲሮጡም ታይተዋል። Macron was seen jogging through Nairobi with marathon legend Eliud Kipchoge. ኢማኑኤል ማክሮን እጅግ ነፃ እንዲሁም ዘና ያሉ ሰው ናቸው። ሐሳባቸውን በነፃነት መግለጽ የሚችሉ መሪ ናቸው። ወጣትም ተራማጅ ይሏቸዋል። የአፍሪካን ፎርዋርድ ሰሚት ላይ በጉባኤው ጀርባ ድምጾች ሲሰሙ ነበር። እነዚህን ድምጾች ረብሻዎች ለማስቆም ኢማኑኤል ማክሮን ተነስተው እንዲህ ሲሉም ተሰምተዋል። በጥሞና እንከታተል። ይህ ወሳኝ ነው። የግል ጉዳይ ካላችሁ ውጪ ይህ የአፍሪካ ጉዳይ ነው። እጅግ አስደማሚ ታሪኮችን እየሰማን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በዚህም የተነሳ ምን ያክል ለጉዳዩ ትኩረት እንደሰጡም የታየበትም ጭምር ነው። Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. ወደ ሶስተኛና መጨረሻው ጉዳያችን እናልፋለን። ዓለም በጥብቅ ሲከታተለው የነበረው የዶናልድ ጄ ትራምፕ እንዲሁም የሺ ጂንፒንግ ፖለቲካዊ ድርድር ተካሂዷል። ከመሪዎቹ መገናኘት በኋላም የሚቀጥሉ ድርድሮች አሉ። ቻይና ማዕቀብ የተጣለበትን የኢራን ነዳጅ እየገዛች ነው። ትራምፕ በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ላይ በሰፊው መክረውበታል። ግን ቻይና እንድታግዛቸው አልፈልግም ሲሉ አቋማቸውን አሳይተዋል። ቻይና የኢራንን ነዳጅ አሁንም እየገዛች ነው። የኢራን እስላማዊ ዘቡ የገንዘብ ምንጩ እንዳይደርቅ ቻይና በሰፊው እየሰራች ነው። በዚህም የተነሳ ተገዳዳሪ እየወጣ ነው። ኢራን በቀጠናው አሸናፊ ልዕለ ኃያልም እየሆነች ነው። ይህ ደግሞ የሆነው በቻይናና በራሺያ እርዳታም ጭምር ነው። ግዙፍ የተባለውን የአሜሪካ ጦር ወጥራ አቁመዋለች። ዶናልድ ጄ ትራምፕ እንዲህ ብለዋል። ቻይና ብዙ ነዳጅ እንደምትገዛ ከኢራን እናቃለን። እሱ ላይ እኛ ችግር የለብንም። ከሺ ጋር የጓደኛ ያክል ቅርበት አለን። ጥሩ ነገሮች ይሆናሉ ብለን እናምናለን። We're going to have a long talk about it. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. ዶናልድ ጄ ትራምፕ ግን ቅድሚያ ይህንን ተናግሯል። ድርድሩ አብዛኞቹ ሰላማዊ የሆኑ ጉዳዮች ይነሱበታል ተብሎ ይጠበቃል። ዶናልድ ጄ ትራምፕ ከዲሞክራቶች በኩል ከፍተኛ ትችት እያጋጠማቸው ነው። የትራምፕ አስተዳደር እየተወቀሰ ነው። አሜሪካውያን ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው። ዶናልድ ጄ ትራምፕ ጦርነቱን የግድ ማቆም አለባቸው፣ ቢስማማ የሰላም ስምምነቱን ቢፈርም ይሻላል እያሉ ነው። ዲሞክራቶች
አሁን በአሜሪካ ከፍተኛ ድምጽ እያገኙ ነው። He started this attack on Iran and gas prices went through the roof and 1500 tankers are sitting in the Straits of Hormuz trying to figure out what this president's up to. በአሜሪካ ዲሞክራቶች ፕሬዝዳንት ትራምፕ ምን እየሰራ ነው? ከ1500 በላይ ታንከሮች ማለፊያ ተቆመዋል። የነዳጅ ዋጋ ጣሪያ እየነካ ነው። ግን ትራምፕ አሁንም የጦርነት ጉሰማ ላይ ነው እያሉ እየወቀሷቸው ነው። ትራምፕ በሰፊው ታይዋንን ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቻይና ወረራዋን ታቁም የሚል አይነት እንቅስቃሴም ሲያደርጉ ነበር። ታይዋን ሉዓላዊ ሀገር ናት እያሉ ነበር። ዶናልድ ጄ ትራምፕ አሁን በዚያ አቋማቸው ይቀጥላሉ የሚለው አጨቃጫቂ እየሆነ ነው። ቻይና እንደምትለው ከሆነ ታይዋን አንደኛዋ አካሌ ግዛቴ ነች እያለች ነው። እንዲሁም ዓለም የአንድ ቻይና ፖሊሲን ማክበር ይኖርበታል እያለች ነው። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ታይዋን አንድ የቻይና አካል ነበረች። በሁለቱ መሪዎች መካከል በሰፊው እየተመከረበት የሚገኘው ይህ ነው። ዋነኛ ጉዳይም የተባለው ይሄኛው ነው። ዋናው ጉዳይ የቴክኖሎጂዎች ሁሉ የልብ ትርታ የሆነው ቺፕስ ነው። ይህ ቺፕስ ደግሞ በሰፊው የሚገኘው በታይዋን እጅ ነው። አሁን ምዕራቡ በሙሉ እየሰጋ ያለው ይሄ ላይ ነው። አሜሪካን በሰፊው ለታይዋን ቆማ የምትገኘው በዚህ ምክንያት ነው። ቻይና ሙሉ በሙሉ ታይዋንን የምትጠቀልል ከሆነ የቺፕስ አቅርቦቱ ሙሉ በሙሉ በቻይና እጅ ይወድቃል ማለት ነው። ያለ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ወይም ቺፕስ AI አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናኖ ቴክኖሎጂ በፍጹም የሚታሰብ አይደለም። ይህ ደግሞ የማይታሰብ ከሆነ ዓለም ቀጣዩ ኃያሉ መሪ የሚወሰነው በዚህ ነው። Taiwan with Xi the largest chip maker in the world amid an ongoing threat of a Chinese invasion. አሜሪካና የምዕራቡ ዓለም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በAI ላይ ሰፊ የተባለ እምርታን ማስመዝገብ ካልቻሉ ላስመዘገቡት የሚገዙ ይሆናል። ይህ የዓለም አንደኛው ህግም ጭምር ነው። ዶናልድ ጄ ትራምፕ በዚህ ስብሰባ ላይ በሰፊው ያነሱታል ተብሎ የሚጠበቀው ይህንን ነው። ቻይና ኢራንን እንድታግባባ ሊጠይቁ ይችላሉ። አሜሪካ በአሁን ሰዓት የነዳጅ እጥረት እያጋጠማት ነው። ከፍተኛ ፈተና ውስጥም እየወደቀች ነው። የአሜሪካ ገበሬዎች ከፍተኛ የናፍጣ እጦት እንዲሁም ውድነት እየፈተናቸው ነው። በዚህም የተነሳ በቅርቡ ተቃውሞ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። በአሜሪካ የአሜሪካ ገበሬዎች ከቻይና ጋር ያላቸውን የንግድ እንቅስቃሴ በጽኑ ይፈልጉታል። ዶናልድ ጄ ትራምፕ ውጥረቱን ሊያረግቡ ይገባል እያሉ ነው። ይህም ማይሆን ከሆነ ግን የምግብ ቀውስ ሊያጋጥም ይችላል። በቻይናና በአሜሪካ ገበያዎች ላይ አኩሪ አተር በሰፊው ይፈለጋል። አሁን ከ25 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ ለቻይና ገበያ እየቀረበ ነው። አኩሪ አተር የአሜሪካ ገበሬዎች በሰፊው ይህንን ስምምነት እየጠበቁት ነው። ዶናልድ ጄ ትራምፕ የማይሳካላቸው ከሆነ ሌላ ቀውስ ይጠብቃቸዋል። They are such a large buyer that if we lose that market, it's going to negatively impact soybean farmers throughout the United States. ዶናልድ ጄ ትራምፕና እንዲሁም ሺ ጂንፒንግ አዲስ ወዳጅነት እየመሰረቱ ነው። ይህ ወዳጅነት ደግሞ የግድ እየተባለ ነው። ብዙ ተዋናዮችንም እያካተተ ነው። ከ16 በላይ ቴክኖሎጂ እንዲሁም የንግድ ሲኦዎችን ዶናልድ ጄ ትራምፕ አካተዋል። በቻይና በኩልም ልክ እንደዛው Trump is also bringing with him 16 tech and business CEOs. ቻይና በአንጻሩ ይህንን ጉዳይ በሰፊው እየተመለከተችው ነው። አሁን ግንኙነቱ ሰፋ እያለ ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል የለዘበው የንግድ እንቅስቃሴ አሁን ላይ መጠናከር እየታየበት ነው። ዋሽንግተንና ቤጂንግ የንግድ ውይይት ዋነኛ አጀንዳቸው አድርገውታል። የታሪፍ ጦርነቱ ማብቂያው አሁን ይመስላል። These people want a level playing field. They're here to echo what President Trump is talking about, and we welcome them, and I think the Chinese do as well. ቀስ በቀስ የሚተገበር መርሃ ግብርም እያወጡ ይገኛሉ። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የታሪፍ ችግር ለዓለምም እየተረፈ ሆኗል። አሜሪካ ለታይዋን የምትሸጠው የጦር መሳሪያ ቻይና እንዲቋረጥ በዋነኝነት ጠይቃለች። ይህ ከንግግሩ በፊት ሁላ የመጀመሪያ አድርገዋለች። አሜሪካና ቻይና አሁን የተዳከመ ንግዳቸውን ለማሳለጥ እየሞከሩ ነው። 100% ታሪፍ ላይ ደርሰው ነበር። ሁለቱም ሀገራት ለታሪፍ ምላሻቸው ታሪፍ ነበር። ዶናልድ ጄ ትራምፕ ከቻይና ጋር ያለውን የንግድ ጦርነት እንዲሁም ከኢራን ጋር የገቡበትን ጦርነት በአሸናፊነት መውጣት ይፈልጋሉ። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ በልበ ሙሉነት እያሉትም ጭምር ነው። አሸንፈናል እያሉ ነው። ምናልባትም በድርድሩም በኢስላማባድም እንዲሁም በቤጂንጉም ድርድር የሚሳካላቸው ከሆነ ትራምፕ
እውነትም እንዳሉት ሊሆንላቸው ይችላል። ዶናልድ ጄ ትራምፕ የቻይናን ዲፕሎማቲክ አቅም ቢጠቀሙ ይበልጡኑ ኢስላማባድ ላይ ድርድሩ ስኬታማ ይሆንላቸዋል። እሳቸው ግን እያደረጉ ያሉት በተቃራኒው ነው። የማንም እርዳታ አያስፈልገንም፣ በወታደራዊ መንገድ አሸንፈናል፣ ስራችንን ጨርሰናል፣ ጃብደን እያሉ ነው። Do you think he needs to intervene at all with the Iranians? I don't Do you think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their navy's gone, their air force is gone, every single element of their war machine is gone. በዚህም የተነሳ እስላማባድ ውስጥ የሚደረገው ድርድር እንቅፋት እየገጠመው ነው። ትራምፕ አሁንም የዲፕሎማቲክ መንገድን መከተል አልመረጡም። ሀገራቸው አሜሪካ እጅግ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነች። ኢንፍሌሽን በተደጋጋሚ እየጨመረ ነው። በዚህም የተነሳ ከ2 ዲጂት በላይ እያደገ ነው። አሜሪካውያን እየተናደዱ ነው። ብስጭታቸውንም እየገለጹ ነው። ትራምፕ ለዚህም የሰጡት ምላሽ አጥጋቢ አልሆነም። ጦርነቱ ሲያበቃ ግሽበቱ ወደ ነበረበት ይመለሳል፣ ከዚያም ይበልጥ ሊወርድ ይችላል ብለው ተናግረዋል። ለ3 ወራት ኢንፍሌሽን ከ1.7% በላይ ነበር ሲሉ ተደምጠዋል። ዶናልድ ጄ ትራምፕ አሁን መታገስ የግድ ይለናል፣ አሜሪካውያን ይህንን የማናደርግ ከሆነ ኒውክሌር በእብዶች እጅ ይገባል፣ ሞኝ መሆን የለብንም፣ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዲኖራቸው እኛ አንፈልግም፣ አሜሪካውያን ኢንፍሌሽኑን ታገሱ፣ የነዳጅ እጥረቱን ታገሱ፣ የኑሮ ውድነቱን ታገሱ ሲሉም ተደምጠዋል። If you go back to just before the war, for the last 3 months, inflation was at 1.7%. Now, we had a choice. Let these lunatics have a nuclear weapon. If you want to do that, then you're a stupid person, and you happen to be. I mean, I know you very well. Anybody that wants them to have a nuclear weapon is a stupid person. አሁን በቻይና የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ በሰፊው ይመክሩበታል ተብሎ የሚጠበቀው ይህ ነው። ሬር እርዝ በፍጹም አይገኙም፣ ውድ የሆኑ ንጥረ ነገሮች። እነዚህ ንጥረ ነገሮች አሜሪካ ትፈልጋለች። በታሪፍ ጦርነቱ ወቅት ቻይና ሙሉ በሙሉ አቀበዋለች። ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ቻይና በብቸኛ ደረጃ ዓለም አቀፍ ንግዱን በዚህ ደረጃ ተቆጣጥረዋለች። ቻይና ሙሉ በሙሉ አሜሪካ እንዳትገዛው አግዳትም ጭምር ነበር። የሐሳብ ዊክሊ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ አጀንዳ እስከምንገናኝ ሰላም።